ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ത്യൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. ഐ എം ടീച്ചിങ് യു അബൌട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് about many things about South India. I know just North India mostly. Yes, I know. That's what I'm saying. So ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൊറോക്കോയിലാണ്. മൊറോക്കോയിൽ ഓൾഡ് മദീനയിലാണുള്ളത്, കസാബ്ലാങ്കയിൽ. സോ ഇന്നെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് മൊറോക്കോയിൽ. ഐ എം വെരി സാഡ്. ഐ വിൽ മിസ് യു. ഐ വിൽ മിസ് മൊറോക്കോ. ഐ വിൽ മിസ് താൻജിയ, തജീൻ, good people, good food, everything I'll miss. My last day in Morocco. I will miss her also. Yeah. I hope we can see each other another Yes, time, right? yes, for sure. We will meet again for sure. Of course. Yeah. So നമ്മളിതാ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മദീനയിലെ ഓരോന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല. വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനും നടക്കാനും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ കുറേ എന്താണ് ഐസ്ഡ് കോഫി, അത് ഇത് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. യു വാണ്ട് ഐസ്ഡ് കോഫി? No? No. Tell me, you are my... No, I don't like iced coffee or coffee. Okay. Here they have tagine. We have to find a good place to eat. Because it's the last day. I won't regret. I want it a good one. What is this? I don't know. It's like milk. Couscous? No, it's like milk. No, I see something here. It's like couscous. We take this and we mix it with this like milk and we drink it. Oh, it's good? Yeah. No, not too much. Not good? No. It's I love fish. Big fish. Dates. Yeah, dates. We are on a date. Yeah. That's all. What is the difference? I was about to ask. Some this we eat it with tea. This is in market in food. Yeah. And all the same food. No, but this but is we eat it but like normal. different color. It's a different olive. Not It's a black olive or it's a. it's that's red, that's green, that's black. That's So you have like 3 types of olives. yeah, more, even more. Okay, even more because here also because we. because up there. Yeah, that's it's mixed. Yeah, and it's hot. I will miss olive. Yes, I know because here I eat lots of olive oil, olives. Wow, I will miss for sure. Now where we are going? We're going to the mosque. Mosque? Yeah, the big mosque of Casablanca. What? What he's saying, I don't know. الشاشه داتها من الله يهديك وشاده في راسنا حنا ديزين بموطور غتشدنا حتى حنا അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന എന്തോ പറയുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. അറിയില്ല എന്താണെന്ന്. حيداتها ولا ما حيداتها الشراوي كيخدعنا خصو No, leave it. وانا مغربي اصلا وانت باش تفهمني هي هنديه No, ولا leave it. ما نتفاهموش Leave شويه it. كتصور فيا دابا Leave it. هذا ولا داخل What is saying? صافي اخونا نضحك والله على حسابي والله. والله على حسابي. What? Don't. He's a criminal. He's a criminal. He don't want his face to be shown. So What he said to you? He's like, can she please delete it? So just off it now. But we are not focusing his face, right? We were just walking, right? We were just walking. We are not even focusing his face, right? Then why he want to? Don't mind him. He's like, I will following take us. picture if something bad happened. I will go police. Okay. And that's all. What Just off it now, and we go out. What? You wanna take a picture? They wanna file a case about us. Like if I find my picture, Yeah. something bad. നമ്മളെ ഫോട്ടോയിൽ എടുത്തിട്ട് പോയേക്കുന്നു സീനില്ലേ. Why they? Some people it's like that. He's a criminal. That's why. Yeah. Criminal, they Maybe. hate when He's someone scared. take picture of them. Yeah. The one mosque near the beach or what? Yeah, it's near the beach. Okay. Just we have to find a way ഓക്കെ, to go out. ഇവിടെ ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ അന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്ന് മഴയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോകാൻ ഇവിടെ വെയിലാണ്. ഹായ്. يا ويلكم شو مراكم إلا بغيت نخرج الباب
كيف مراكش كاين باب جديد മോസ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. باب جديد ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ വലിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഉണ്ടല്ലോ, അതില് മറ്റേ ഫോട്ടോ വെച്ചൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ വീടുകൾ, പഴയ വീടുകൾ, സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. കുറേ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. ما كاينش They're asking how many countries you visited. And I'm like, so many. He's like, me, I never been out of Morocco. And I'm like, yeah, me too. Yeah. This minna. Just go. Smells bad here. Yeah. Just go fast so we can go out. Yeah. ഞാനിവിടെ പള്ളിയിലാണ് കേട്ടോ വാഷ്റൂമിൽ വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറെ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാഷ്റൂം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ചെരുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ. മോസ്ക് എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത മോസ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇൻ ഇന്ത്യ non-Muslims can't enter the mosque. No, it's normal for us. Yeah. And the women can pray outside. Yeah. Even non-Muslims, they can enter. But you just have to be wearing good clothes and respectful and not body showing. Yeah. And it's fine to go. Yeah. I think, I don't think so it's possible in India. Yeah. I didn't been to any mosque in India. It's not Maybe some, I don't know haram or halal, but yeah, it's not. you know, but maybe some touristic mosque I can go. Maybe I'm not sure because in Abu Dhabi, like in UAE, I've been to Abu Dhabi mosque. I wear the scarf. Yeah, it's like a touristic mosque. Yeah. We can go any people, atheist or anyone they can can go. enter. Yeah, right. But we have to wear the veil. Yeah. the Hijab. hijab. Yeah. Hijab or just a scarf. Yeah, of course. Just Yeah. something to cover you. And So no body what show. about the dogs? You know, beautiful. No, I'm asking. What? You asking what? You're like, what about him? I'm asking about the dogs. In India, most of the home, like a Muslim home, they don't have no. eggs. No, That's the dogs. oh yeah. Yeah, that's what I'm saying. That's not a Indian thing. That's a Islam thing. Okay. That is forbid dogs because their mouth, like when they put their mouth in some food, it's not good to eat. Yeah. It's not like cats. Cats are clean, so that's why Islam forbid them, and we can't have them in house. Just if they are for protecting the house, they are fine. Or you are keeping them outside where you eat and you pray. It's fine. But I saw many dogs here. So Yeah, people they keep them in the chop roof or they keep them in the garden. Okay. But you don't. They can come to the house, but they can't live there all the time. Eat with you, sleep with you. Yeah. That's bad for us. Yeah. So we put them in the chop roof. Okay. And that's all. yeah, but in India, most of the home, Muslim home, they don't keep in the ground or in the floor. They don't Okay. do. Yeah, No. that's what I'm saying. But I have some Muslim friends who have already dogs in their home. Okay. I know. Yeah, if the Yeah. house is big, it's fine. നമ്മളിത് നടന്നിട്ട് ആ ഒരു മോസ്കിന്റെ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മോസ്ക് ആണ്. ഒരുപാട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അതിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഇത്. പിന്നെ മൊറോക്കോയിലെ ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ. Yeah, it's In the Morocco. largest one, and also in Africa as well. Okay. What I'm telling you, it was built by the previous king, not the now king. Morocco is a kingdom. Yeah. So this was built by the taxes of people, and a lot of people died in it because it's too high and it's too dangerous. Oh, and okay. it's the When Moroccan it built, people died. Yeah, because Okay. they fall and stuff. Ah, And we know this, and that's bad, but it's fine. Like now, like the water was here where we are walking, but they stopped it so they can build that mosque. And they did the rocks and stuff, so it can be stopped.
and it's built by Moroccan architectures. So when she gonna show you guys like the mosque, that's the Moroccan architecture. It's similar, quite similar to Indian, but there is difference. Okay. Yeah. We will go and see. First we will see the sea. Yeah. The beach. Wow. ഇതാണ് ബീച്ച്. അവിടെ ദേ മീൻ പിടിക്കുന്നുട്ടാ പോയിട്ട്. നല്ല നീല കളർ ബീച്ചാണ്, പക്ഷെ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നോണ്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ എന്താ കാണുന്നത്? ഷിപ്പാണോ? ഇതേ അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ ഷിപ്പെല്ലാം കാണുന്നത്? കേട്ടോ നല്ല ബ്ലൂ കളറിലാണ്. അതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിൽ അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. ലൈറ്റ് ബ്ലൂവും പീകോക്ക് ബ്ലൂ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബട്ട് ഇൻ ദ വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് യു കാൻറ്റ് സീ. യു സീ ഇൻ ദ വീഡിയോ ഇസ് സെയിം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, ജസ്റ്റ് നോർമൽ, നോ കളർ ഡിഫറൻസ്. അവിടെ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? They will get a fresh fish. Yeah. Yeah. Here they fish in here. Yeah. Also there. Casablanca is a coastal area, but still people eat more meat, right? Not fish. Yeah. Why? Just like that. People Just like that. Just love meat. Yeah. meat. Okay. Yeah. In some occasions we eat fish, but it's fine here. It's not too expensive and stuff. But we still prefer chicken and meat. ചിക്കൻ ആൻഡ് മീറ്റ്. ഞാൻ അതാണ് ആലോചിച്ചത്. കാരണം കോസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ എപ്പോഴും അവർ മീറ്റിന് പകരം ഫിഷ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ചിക്കനും മീറ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ മോസ്ക്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ഇപ്പം പറ്റൂല. ഇപ്പം സമയം ഒരു 3:15 ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. 4 മണിക്ക് എന്തോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് 10:45 ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ അവിടെ എത്തണം. ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ. പിന്നെ ബാഗ് പാക്കിയിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന്. ഞാൻ ഉള്ളോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തജീൻ എവിടെ കിട്ടാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ, നമുക്ക് പോയി കഴിക്കാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വീഡിയോയിൽ വരണ്ട കേട്ടോ. അതാണ് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ വരിക. വരണ്ട പറഞ്ഞെന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ്. നോക്കിയോട്ടെ. ഇവിടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. തൊട്ടപ്പുറയാണെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റിക് ഏരിയ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ ഏരിയയിലെത്തും. ഇന്നും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തജീനെ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് തജീൻ കഴിക്കണം. അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ കുസ്കുസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് കുസ്കുസിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം തജീനാണ്, എനിക്കത് കഴിക്കണം അതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്താ ഫിഷ് വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ തജീൻ തെരഞ്ഞ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഫിഷാണ് മേടിക്കുന്നത്. We were searching long time for tagine. Why not available tagine? Explain me everything. First of all, this is not a touristic city. It's economic. So But you can tagine find is touristic. you can find it more in the touristic places. And why you can't find it also? Because people they do more burger in the Italian kitchen and stuff. So you can find outside just burgers in this Pizza, burgers. Yeah, but the tradition people they eat this traditional thing every day in the house. So when they go out, they search for something new. Why should I eat tagine in the house and go outside and find another tagine? So I want to find burger. I want to find like a wrap or something. You know? I understand. So that's why barely you're gonna find this. People outside, make tagine in home. Yeah, So yeah, exactly. But that's our daily dinner or lunch. So when you go outside, you search for a new thing, you know. So that's why we didn't find it. It's too hard to find. We have to go but far in Marrakesh place. full because Yeah. full of tourists. Yeah, because it's full of tourists and there is a big place and it's empty and there is food there. But here Yeah. no, it's economic. There is companies and stuff. People here are more fast. You have to eat your burger and go. Yeah, I know. ഇത് കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റിക് അല്ല. സോ ഇൻ Casablanca people don't come like tourist people. No, not it's much. just economic. Yeah, just for working. Yeah, because I saw many only more few companies. tourists. Yeah. Many More companies. local people, yeah. Yeah, and also the people you saw there, like the Chinese and stuff, they are working. They're not tourists. Ah, Yeah. okay. They come here for okay. companies and stuff, for buildings. They came and- here for a yeah. job. Yeah, that's why you're gonna Okay. find fast more more than more than local traditional. food. Yeah, traditional. Because traditional take time, and if you wanna eat it, it take more time. Yeah, I know. ഫുള്ള് പിസ്സ, ബർഗർ, റാപ്സ്, ഷവർമ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുള്ളുള്ളത്. ഇവിടെ സാലഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു എരിവുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം, പിന്നെതാ ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തി, പിന്നെതാ നമ്മളുടെ മത്തിയാന്ന് തോന്നുന്നു, മത്തി പോലെ ഇരിക്കണ ഒരു മീന്, ഇതും പിന്നെ വേറെ മീനും കുറേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഫിഷ് എപ്പാട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫിഷ് അങ്ങനെ അവർ തുറന്നിട്ട് പോലില്ല, മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ പൊരിച്ചേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഇതുവരെ ഉണ്ട്, ചെളുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇതെന്തോ മുള്ളലുള്ള മീനാട്ടോ. ഇറ്റ് It's fine. I just want to for the other one so we can eat everything. But it's fine. I think it's matti. Good? Yeah. It's fresh. Beautiful. Yeah. Yeah. ദേ മത്തിന്റെ മുട്ടെല്ലാം ഉണ്ട്. Eggs. Yeah, I know. I like eggs. Yeah. Also I do. We make this with lots of masala. Yeah. ഇതവർ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അവർ ക്ലീൻ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. മൊത്തം ചെളുക്കയും എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീനാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ മാന്തളോ നത്തളോ അതുപോലത്തെ ഇതും പിന്നെ വേറെ 2 ടൈപ്പ് ഫിഷും. അത് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് മേടിച്ച്. ഇത് ഫുള്ള് ചേഞ്ചാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ചേഞ്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തീർക്കുകയാണ്. ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് മാത്രമാവും ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് 50 ഉണ്ട്. 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ എത്രയായി? 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ ആയി. 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ? 10,500 സംതിങ് ആയിരിക്കും. എന്താ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നട്ടാ. ഫുൾ ചേഞ്ച്. ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇതാ മോസ്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. മോസ്ക് ഇപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇതെന്താ ലൈബ്രറിയോ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ്സ് എ ലൈബ്രറി ഓർ വാട്ട്? Yes, libraries. Library. Yeah, To read books? Yeah, but it's monthly. You have to pay monthly to come. Okay. It's just for to not be a lot of people coming and going out. It's library, so you have to need a card. Okay. And it's also Islamic library. There is normal library, Islamic library. Yeah. And But this is Islamic library? yeah, mostly. Yeah. Mostly. Okay. So the religious things it will be in the 'cause books. it's near from the mosque. Like a so- Quran or something Yeah, like that. yeah, Okay. or Islamic books. Okay, I understand. സോ ദേ അടിപൊളി മോസ്കാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മോസ്കുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മറ്റുള്ള മോസ്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക കുത്തബ് മിനാറൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ചെറിയ മോസ്ക് ആണെങ്കിലും വലിയ മോസ്ക് ആണെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എല്ലാവിടെയും കാണാറ് കേട്ടോ. ഹിയർ ഐ നോട്ടീസ് വൺ തിങ് ഈസ് ഇൻ മൊറോക്കോ ഐ സോ ഇൻ ദ വില്ലേജസ് ഓൾസോ ദ മോസ്ക് ദ സിമിലർ ലുക്ക്. The height. Because that's the Moroccan architecture. Okay. So Okay, the architect is it's like that. Okay. the architecture. It's a Yeah, Moroccan traditional one. Okay. So in all our mosques, it's the same. Yeah, that's why the shape is same. Yeah, also all Only the it's houses- big or small, it's difference. Yeah. Yeah, I know. Even houses, old houses, they have same architecture. Yes, same- I know. Yeah. Like Berber, like Yeah, with the mud. Because I went to miss that area. Yeah, it's a I Berber saw. thing. Yeah, Berber. They're not Arab. Berber, it's like a community, right? No, like Moroccans, people they think they're Arab. We are not Arab. We are Amazigh, which means Berber. We are the Amazigh and original- Berber both is different. No, it's the same. Same. I just thought 'cause it's Berber different. Means it's what European call us. It means savage, because we were savage. Not savage, but we will fight hardly. But what I'm telling you, I thought it's same. Sorry, it's Yeah, different. Yeah. We are not Arab. We just speak Arabic. That doesn't mean we are Arab, but it's fine. People call us Arab because we talk Arabic. But our origin, it's Amazighi, and we are different from Arab in our look, in our habits, in our architecture. So yeah, that's why we are a bit different. So that's Okay, what but it's how Berber. it came the Arab language in It's Morocco? because of Islamic opening. So when people were here, so Moroccans, or North Africans, all of them, they decide to learn Arabic so they can learn Quran and learn, Muslim things and stuff, and to learn more about Islam. So they start learning Arabic. That's the prior call. Yeah. So that's why Moroccans, they learn Arabic and they start mixing it with Amazighi, and that's how Moroccan language came out. Because our language is the mix between Amazighi and French and Arabic. So yeah, that's why we are different from Arabs. Okay. So it's a prayer time. Yeah, it's great. Yeah. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പം ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി, അവൾ പറഞ്ഞ് 20 ദർഹം കൊടുത്ത് എടുക്കണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, ഞാൻ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാറില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാരി ചെയ്യാനും പറ്റാറില്ല. അവളുടെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനും എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു 100 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള പോലെയാണ്, നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ക്ലോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ. എന്തായാലും നമ്മൾ
നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും, ഞാൻ മൊറോക്കോയിൽ വീണ്ടും വരുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും കാണും. കാരണം എനിക്ക് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ലോകത്ത് ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട്, ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. സോ He's like 20 dirham. The picture, he needs to go outside to print it, like in somewhere, I don't know where. So he's like, I can't go outside just for one picture. Like he needs a lot of pictures. So okay. we don't. Why he said like that? Because he don't have printer here. He go print it somewhere. Oh. So he's like, you have to wait for me a lot. I'm like, no, we don't have time. مازال بغيت جوج نجيبهم لا ماشي مشكل. So we will but how many time? شحال ديال الوقت تقريبا؟ فاش زعما نتسناو ولا شي. ودابا هو أدى المؤذن تيخرجوا الناس من الصلاة واحد نص ساعة ولا It's like around 1 hour or something. بزاف. شوفي 1 hour. Why he 1 need 1 hour? Because people that are coming outside from the mosque and he need to take more picture, more clients, you know. Oh. So we Then should we we leave. should leave. We should leave, right? Then what should we do? واتساب We can't wait. My no. flight. لا. واتساب تليفون. No, why telephone? We'll take a good camera. No, That guy. yeah, Yeah. exactly. Yeah. بغيت جوج نجيبهم So لا. just leave. Yeah. ആള് 1 hour എടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഷോ എനിക്ക് വിഷമമായി. സാരില്ല. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി 2 ക്യാമറാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണതുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ചെറുത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്പം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും, അല്ലാതെ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഫോണിലോ ക്യാമറയിലോ എടുത്ത് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 2 ഇപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ എവിടെയാണ് വെച്ചേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണ് വെച്ചത് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. ആ പ്രിൻ്റർ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ചു, എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനത് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്നുള്ളത്. ഷോ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാമായിരുന്നു. ദിസ് ഇഡിയറ്റ് ഗേൾ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു വിയർ ദ സ്കാർഫ്. ഷീസ് എ മുസ്ലിം ആൻഡ് ഷീസ് നോട്ട് വിയറിംഗ് സ്കാർഫ്. I know. I didn't know we're gonna come here. Yeah, you didn't know? No, like we're gonna come here in like because mostly it's closed, so I didn't think of it. Even my scarf, I forgot it on the tramway. Oh, I had a scarf, but I yeah. forgot it in the Yeah. നമ്മൾ തണുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്കാർഫ് എൻ്റെ കയ്യിലും. യു റിമെമ്പർ യു ഗേവ് മീ ദ വൺ സ്കാർഫ് ടു മീ ആൻഡ് വൺ സ്കാർഫ് ഫോർ യു. I give her a scarf for the cold. Did But she refuse yeah. it? But you know, I thought it's not much cold, so I thought because I was wearing one more dress and I thought it's not really cold, so I just removed that and I just wear this. So ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. പക്ഷെ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞതുമില്ല കേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കാർഫെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണേൽ ചിന്തിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഇസ്ലാം പള്ളിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാനത് ഓർത്തില്ല. ബസ്സിലെല്ലാം കയറി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് രാത്രി, അതൊന്ന് കയറി പോകണം, കുറേ പൈസ കൊടുത്തെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ടെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ അവള് പറയാ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് അത് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിപ്പോയി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ആക്കിക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം പ്ലേസ് തന്നെ, സ്ഥലം മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറയും മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. Next time don't come with me. We will reach home or not? Yes. Destiny, I told you. Yeah. Destiny, hello. It's me this time. No, seriously, she's crazy. നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാദർ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ഹായ് thank you. If your father didn't came, I will miss my flight. We're gonna stuck there. Yes, I will stuck here. We will stuck there. നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിന്നു കേട്ടോ. ഫുള്ള് ട്രാഫിക് എല്ലാം ആയിട്ട് ആള് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് 40 കിലോമീറ്റർ 40 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറേ രാവിലെ എല്ലാം ഹിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കസബ്ലാങ്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചവിടെ പോയിട്ട് വേണം എന്താ പറയുക ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറി ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ. ഒരു 8 മണിക്കെങ്കിലും എത്തണം, 10 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഇതാ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീട്ടിലെത്തിയതും കുസ്കുസ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കുകയാണ്. ഇതാ സമയം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇതാ കഴിക്കുന്നു കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് തജീനോ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല,
ഇപ്പൊ ഇതെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഫുള്ള് തെരഞ്ഞു നടന്നിട്ട് ലേറ്റ് ആയോ ചൂട്. ഇപ്പൊ 7:30 ആയിട്ടോ, നല്ല ലേറ്റ് ആയി. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണം. ഇതാ റെഡി ആയി, 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ ടാറ്റാ, ബൈ 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 ബൈ. ഓക്കെ മാമ ബൈ, ലവ് യു ബൈ. നോ ടൈം. എൻ്റെ ഒരു ബാഗിനാവും എക്സ്ട്രാ. ഇവരൊരു ബാഗ് വന്നിട്ട് അതിലെല്ലാം കൂടെ വെച്ചേക്കാണ്. പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല, കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ സമയമില്ല. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും മറ്റേ ഷൂവും മറിച്ചതും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും 46 കിലോനും 10 കിലോ കയ്യിലും വെക്കാം. 46 കിലോ 30 എത്രയോ 30 അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാക്കാം. സോ നമ്മളിതാ എന്നെ കാറിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടാക്കും എയർപോർട്ടിലിട്ടാ. സോ അതെ ഫാദർ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Keep it somewhere, the bag. Here. Yeah. The bag. No, in the package. It's dirty. Okay. Anywhere. But better you keep there. No, he's not coming with us. Okay. The friend. ഓക്കെ, അവൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കേട്ടാ. അപ്പൊ അവൻ വരുന്നില്ല. ഇവള് എല്ലാരും എന്നെ എയർപോർട്ടിലാക്കാൻ വരുന്നയാ. എനിക്കങ്ങനെ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടുള്ളേ. എന്തോ പോലെ ആയിട്ടുള്ളു. ധൃതിയുമായി, ലേറ്റുമായി. ഓക്കെ, ഗോ. Okay, goodbye. Yeah, bye. Thank you. See you Bye. next time. Yeah, Visit- see you. visit us. Bye. Tata. Bye. She's coming with us. Oh, she wanna come. she's. Oh, okay. درني من ببلغ. Yeah. لا. She also coming. Okay. She also want to drop me in the airport. Okay. غيكعبل لي اللي خدم 12 ل 8 الصباح. I don't know. Seriously. I'm gonna cry. Yeah, നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്നല്ലോ. Okay. Bye. Yeah, I know. Yeah. Go. Yeah, go. Bye. Bye. Yeah, bye. Love you. Bye. I will call you. I will video call you. I will miss you. I'll miss you. Love you. Bye. അയ്യോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. അവളുടെ കണ്ണെല്ലാം അറിയുന്നത് എൻ്റെ അതെ. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ പരിചയമുള്ളൂ. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കണ്ടു, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ബായ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രക്ക് കണക്റ്റായി പോയി. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയുന്നില്ല. അത്രക്കും കണക്റ്റായി കേട്ടോ. ബായ്. അവിടെ കാർ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റൂല, പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടിടണം. അതാണ് അവരിപ്പോൾ വന്നാലും എന്നോട് ചോദിച്ചു പാർക്കിങ്ങിൽ ഇടണമെന്ന്. ഞാൻ പാർക്കിങ്ങിൽ വന്നാലും എന്തായാലും എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം. ടൈം ഒന്നാമത് ലേറ്റായി. സോ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചെക്ക് ഇൻ എല്ലാം ചെയ്യട്ടെ. ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് എന്നാലും ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ മിഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടായി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. അത്രയും പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ കുറേ ഗിഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അതും ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു. എന്നിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടും നെറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ റീചാർജും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. ആ ഒരു MSRൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ക്ലീനാണ്. നമുക്ക് സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഓക്കെയാണ്, പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ആ ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് യൂറോയിൽ, ഡോളറിൽ അങ്ങനത്തെ കറൻസിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മൊറോക്കോയുടെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൊറോക്കൻ അതായത് ദർഹംസിൽ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് മറ്റേ ലിൻഡിറ്റിൻ്റെ ആണ്. അത് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് യൂറോയിലും ഡോളറിലും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും മേടിച്ചില്ല. പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. സോ നോക്ക്, അവിടെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ 3 എണ്ണം, അവിടെ 3 എണ്ണം, അപ്പുറം 3 എണ്ണം. അത്രയും വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണ്. ഇവിടെ കുറേ മൂവീസൊക്കെ കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഹിന്ദി മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലേ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വരുന്നത്. പറയാൻ പറ്റില്ല. വല്ല ഫ്രഞ്ചിലോ അറബിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലോ എല്ലാം വരുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടാ. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടാ. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഹിന്ദിയിലെല്ലാം ആലിയ ഭട്ടിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മൂവി, പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഞാൻ ആലിയ ഭട്ടിൻ്റെ തന്നെ വേറെയും മൂവിയെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. അങ്ങനെ സോ ഒരു 3 hours ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ്.
സെനഗലിലേക്ക്. സെനഗലിൽ ദാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മലയാളീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ നോട്ടെ, ഞാൻ ഭയങ്കര ടയർഡാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കേട്ടോ. ഫിഷൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫിഷ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. ബീഫ്, ചിക്കന് ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവാറ്. ഇവിടെ സെനഗലെല്ലാം മൊത്തം ഫിഷായുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. മൊറോക്കൻ എയർലൈനിലാണ് പക്ഷെ പോകുന്നത്. ഫിഷും എന്തൊക്കെയോ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ബ്രെഡ്, പിന്നെന്താ ബ്രെഡ്, കേക്ക്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതാ സെനഗലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉറക്കപ്പിച്ചിലാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. കറക്റ്റ് അപ്പോഴേക്കും ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഉറക്കം വന്ന്, നല്ല ടയേർഡുമായിരുന്നു. 45 മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റാണ് കേട്ടോ. അത്രയും ടൈം ലേറ്റായി. ഇനിയിപ്പോൾ എമിഗ്രേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു ടൈം എടുക്കും. എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി 45 മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2:30 ആയിട്ടോ സമയം. അതായത് മൊറോക്കോനേക്കാളും 1 അവർ ഇവിടെ പുറകിലാണേ. അപ്പോൾ എമിഗ്രേഷനിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറില്ലേ $10 എല്ലാം എന്നോട് ചോദിച്ച് $10 വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻസിന് ഫ്രീ വിസയാണ്, വിസ വേണ്ട, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫുൾ ടൈം ട്രാവലറാണ്, ഇതെൻ്റെ 62ാമത്തെ രാജ്യമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് കയ്യും ഇതൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോയി. ഞാൻ ആലോചിക്കുക, ഒരു $100 എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഈ $10 എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അത് സീക്രട്ടായിട്ട്. അതായത് അവർക്കൊരു യൂണിഫോം പോലും ഇല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഗാങ്സ്റ്ററിനെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. കഴുത്തിൽ ചെയിനൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ ഒരുപാട് കളർഫുൾ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട്. സീരിയസ്ലി എമിഗ്രേഷനിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് റെക്കോർഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അവസ്ഥ. ഞാൻ എന്താ ബാഗിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാഗ് വരട്ടെ. ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് പോയോന്നറിയില്ല. ഫുൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെവി ബാഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി. അവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ. ഈവൻ ബാഗ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ ക്യൂ ആയിരുന്നു, ഫുള്ള് തിരക്കായിട്ട്. സോ ഒരു മലയാളി എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആളെ പറ്റിപ്പത്തരാം. ഹലോ, നമസ്കാരം, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എങ്ങനെയുണ്ട് സെനഗൽ? കുറെ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ? 22 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നാട്ടിലൊന്നും പോകാറില്ല? നാട്ടില് പോകാറില്ല. 2008 എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാന് സ്കൂളില് എനിക്ക് എപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, നാട്ടില് പോവാറില്ല ഒട്ടും അങ്ങനെ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ പോണെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളായി ഒറ്റക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒറ്റക്ക് എന്താ പറയാ ദാക്കറില് സെനഗലില് ജീവിക്കുന്നത്. ദാക്കറല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി സെനഗലിന്റെ? ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ? കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം സേഫ് ആണോ? വളരെ സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ല പൊതുവെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയില്. അപ്പോ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക, സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ സേഫ് ഉള്ളതും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയില് സെനഗൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല രാജ്യം സെനഗലാണ്. ഓക്കെ, നാട്ടിലെവിടെയാണ്? മാഹി. പേര് പ്രീജേഷ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും അപ്പൊ ആളുടെ വീടാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇനി കുറേ വിസ എല്ലാം എടുക്കണം. വിസ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ കുറേ മോർച്ചാൻ്റെ വിസ എല്ലാം കിട്ടുന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ പോയത്. പക്ഷെ കിട്ടാണ്ട് കുറെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇനി ഫുൾ ബൈ റോഡ് ഞാൻ ഗാന വരെ പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം വിസ എന്തായാലും സെറ്റാക്കണം. ഇവിടെ എന്താ ഈച്ചേൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാ? ഇവിടെ നോക്ക്, ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഈച്ചേൻ്റെ എല്ലാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊതുവിനെ ഇതാക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഈച്ച. അപ്പോൾ നല്ല ടയർഡാണ്. അപ്പം ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോണേന്.